آج دو متضاد کیفیات کا شکار ہے. ان میں سے ایک کیفیت فرد غم کی ہے اور دوسری کیفیت فرد نشان کی. میں آج آپ لوگوں کے سامنے اپنی الوداعی تقریر کر رہا ہوں. نہ جانے کیوں میرے الفاظ میرا ساتھ چھوڑ رہے ہیں. شاید یہ اس وجہ سے کہ آج کے بعد میں اپنے محترم اساتذہ کی شفقتوں سے محروم ہونے والا ہوں. آج میرے تمام دوست یہاں پر اکٹھے موجود ہیں. یہ میرے لیے باعث مسرت ہے. مگر نہ جانے کیوں میرے ذہن میں بار بار ایک خیال آ رہا ہے کہ یہ ایک چنگاری کی مانند ہے. جیسے ایک چنگاری اپنے بجھنے سے پہلے پوری شدت کے ساتھ جلتی ہے، اسی طرح آج ہم ایک ساتھ یہاں اکٹھے موجود ہیں. میں آپ لوگوں سے آج یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس چنگاری کی شدت کو ہمیشہ تا حیات اپنی زندگی میں محسوس کرتا رہوں گا. معزز سامعین، آج میں یہ بات بلا خوف و خطر کہنا چاہتا ہوں کہ میری زندگی کی یہ 10 سال جو میں نے اس مدرسے میں گزارا ہے اس کو خوبصورت بنانا صرف میرے اساتذہ کرام نے بنایا ہے. چاہے وہ مولانا عمر اسلم اصلاحی صاحب کے درس قرآن ہو، جن میں ان کے الفاظ کی چاشنی قرآن کے اسلوب اور اس کے الفاظ کو سمجھنے پر ہمیں مجبور کر دیتی تھی. چاہے وہ مولانا عبید اللہ صاحب کی زجر و توبیخ ہو، جن میں ہمیشہ محبت کا پہلو، شفقت کا پہلو نمایاں ہوتا تھا. چاہے وہ مولانا سرفراز اصلاحی صاحب کی درس کے دوران تشبیہات اور ان کا ہمیں لازدان کرنا ہو، جس میں ہمیشہ شفقت چھپی ہوئی ہوتی تھی. چاہے وہ مولانا نسیم ظہیر اصلاحی صاحب کی شفقت اور ان کا روب ہو. چاہے وہ مولانا ضیاء الرحمن اصلاحی صاحب کا انتہائی شور و گل کے درمیان بھی انگلش کا لیسن پڑھا دینا ہو. ان حضرات کی شفقت اور یہ لمحات مجھے ہمیشہ پوری زندگی میں مجھے یاد آتے رہیں گے. معزز سامعین، میرے عزیز ساتھیوں، جدائی کا وقت ہے، اس لیے ایک نظم آپ لوگوں کے لیے پیش خدمت ہے. گھڑی الوداع کی ہے بچھڑنا لازمی ٹھہرا. گھڑی الوداع کی ہے بچھڑنا لازمی ٹھہرا. فضائے دوستہ کو اب بدلنا لازمی ٹھہرا. ہمیں ایسے بچھڑنا ہے کہ گویا کل بھی ملنا ہے. لگا کر حاضری چپکے نکلنا لازمی ٹھہرا. کسی راستے پہ مل جائیں، کسی منزل پہ مل جائیں، بشرط زندگی ہے دوست ملنا لازمی ٹھہرا. یہی لمحہ دلوں پر بارہا پہلے بھی گزرا ہے. مگر وقت جدائی دل مچلنا لازمی ٹھہرا. کہیں جذبات میں امان خدا حافظ نہ کہہ دینا. کہیں جذبات میں امان خدا حافظ نہ کہہ دینا. تقاضا ہے یہ مجلس کا سنبھلنا لازمی ٹھہرا. میرے عزیز ساتھیوں، اب ہم یہاں سے فراغت کے بعد ہم میں سے ہمارے کچھ ایسے ساتھی ہیں جو یونیورسٹیز کا رخ کریں گے، کچھ ایسے ہیں جو اس کے بعد فکر معاش میں مبتلا ہو جائیں گے. مگر ہم جہاں کہیں بھی ہوں، جو کچھ بھی کریں اس سے کوئی مسئلہ نہیں. لیکن ہمیں جو اس مدرسے سے قرآن و سنت کی جو تعلیم ہمیں ملی ہے، جو اس مدرسے نے ہمیں جو ایک تہذیب اور سلیقہ جو ہمیں سکھایا ہے، اس کو ہم ہمیشہ یاد رکھیں اور اس کو اپنی عملی زندگی میں ہمیشہ قائم رکھنے کی کوشش کریں. یہی ہماری اس مدرسے سے محبت کی اصل ثبوت ہوگا. اب میں ایک شعر کے ساتھ اپنی بات کو سمیٹنا چاہوں گا کہ کلاؤ آئیں گے نغموں کی کھلتی کلیاں چننے والے. کلاؤ آئیں گے نغموں کی کھلتی کلیاں چننے والے. ہم سے بہتر کہنے والے، تم سے بہتر سننے والے. شکریہ مدرسۃ الاصلاح. بہت پیار، بہت محبت ہے. زندگی رہی تو پھر ملیں گے کسی اور موڑ پر. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اب اس کے بعد میں ابو حمزہ نیاز کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اپنے احساسات کا اظہار کریں. محترم اساتذہ کرام اور میرے پیارے ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی اس بحث کے بعد اس مدرسے سے ہمارا دور ختم ہو جائے گا، اور آج جدائی کے موقع پر ہم کیا محسوس کر رہے ہیں اور کیا سوچ رہے ہیں، اگر اسے بیان کیا جا سکتا ہے تو شعر کے ذریعے بیان کیا جا سکتا ہے. اس لیے میں آپ کے سامنے چند آثار پیش کرتا ہوں.
मादर इल्मी तुझे छोड़ के जाना होगा, मादर इल्मी तुझे छोड़ कर जाना होगा, काफिला फिर से नया एक रवाना होगा। जाने किस सिमत से पैगाम सबा लाई है, जाने किस सिमत से पैगाम सबा लाई है, अलविदा सुनते ही आंखें मेरी भर आई है। जुर्म कुछ भी न किया, जुर्म कुछ भी न किया, फिर भी सजा पाई है, छोड़कर यार बहारा हमें जाना होगा, मादर इल्मी तुझे छोड़ के जाना होगा, काफिला फिर से नया एक रवाना होगा। मौज मस्ती तेरी गलियों में किया करते थे, इल्म की तेज हवाओं में उड़ा करते थे, संग अहबाब के मिलके पढ़ा करते थे, याद माजी के मनाजिर को भुलाना होगा, मादर इल्मी तुझे छोड़ के जाना होगा, काफिला फिर से नया एक रवाना होगा। अब रफीकों की रफाकत से बिछड़ जाएंगे, दिन रफाकत की ये फुर्कत में बदल जाएंगे, अपने उस्ताद की शफकत को तरस जाएंगे, दिल बेचैन को फिर अपने मनाना होगा, मादर इल्मी तुझे छोड़ के जाना होगा, काफिला फिर से नया एक रवाना होगा। हर तरफ लोग नए देख के हैरान होंगे, कोई पहचान न होगी, न ही हम होंगे, फिर तो आंसू को भी पलकों से छुपाना होगा, मादर इल्मी तुझे छोड़ के जाना होगा, काफिला फिर से नया एक रवाना होगा। अदाल उसके बनाओ शफा के लिए निगाहे यार से बढ़कर कोई दवा नहीं। अब मैं इससे बात गुलामी को दावत देता हूँ कि वह अपने एहसासात का इजहार करे। मोहतरम जिम्मेदारान मदरसा, मुशरिक हज़रात किराम, मेहमानान गिरामी और अज़ीज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये एक हकीकत है कि जब कोई चीज़ हाथ से निकलती है तो उसकी अहमियत का अंदाजा होता है। आज जबकि हम इस मदरसे से जुदा हो रहे हैं, हमें इसकी अहमियत का अंदाजा हो रहा है और इससे भरपूर इस्तेफादा न करने पर अफसोस हो रहा है। ये असातिज़ा किराम जिन्हें हम हमेशा से रस्मन और रवाजन, मुशफिक और मेहरबान कहते चले आ रहे हैं, आज जबकि ये दस्ते शफ़क़त उठता हुआ नजर आ रहा है तो यकीन जानिए दिल से सदा आ रही है कि तुम आज एक ऐसे साया पहन शब्द से महरूम हो रहे हो जिसने हर तरफ के सर्द गर्म हालात में तुम्हारी हिफाजत की और तुमको संभाला। मुझे खूब मालूम है जब मैं यहाँ तालीम की तशनगी बुझाने के लिए आया तो मेरी उम्र कुछ 12 या 13 साल की थी। मैं इस चश्मे इल्म इरफा से खूब सैराब हुआ और यहाँ के पासबानों की हिदायत से फैदियाब हुआ। एक वक्त था जब ज़बान गुंग मालूम होती थी, कदम लगभग अंदाज हो जाते थे, लबों में जुम्बिश भी नहीं होती थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है और असातिज़ा किराम की मेहरबानियाँ और करम फरमाइयाँ हैं कि आज मैं अपने लोगों के सामने माफ़ी ज़मीर की अदायगी के लायक हुआ। मैं दिल की गहराइयों से तमाम असातिज़ा किराम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हर मौके पर मेरी रहनुमाई फरमाई, मेरे नोक पलक संवारे, मेरे आत्म को हौसला दिया, मेरी उड़ान में हवा भरी और मुस्तकबिल के हर खाके और मंसूबे में हम काऊ रहनुमाई फरमाई। खुसूसन अपने वालिद मोहतरम जो कि मेरे बाकायदा उस्ताद भी हैं, शुक्रिया अदा करता हूँ।
की ये बंदिशें मेरे जज्बात की तर्जुमानी करने से कासिर हैं। मैं जितना भी शुक्रिया अदा करूं कम ही होगा। उन्होंने इंतहाई मसरूफियत के बावजूद हम लोगों की तालीम और तरबियत में जो बन सका उसको करने में कोई दहेज नहीं किया। मुझे इसका भी बखूबी एहसास है कि मुझे इस पहले एक नौबत में जितनी उबासी करनी चाहिए थी मैं ना कर सका। महज एक तैराक बल्कि इल्ला मन तरका गुरफतन बियदी फशरिबू मिनहु इल्ला खलीलन मिनहु का ही मिज़दाक बन सका। मुझे आज हद दर्जा हसरत है कि या लैतनी क़द्दमतु ली हयाती। आज मैं दस्त बस्ता उन तमाम असातिज़े किराम से माफी का खासगार हूँ जिनकी शान में मुझसे जाने अनजाने में कोई गलती साबित हो गई हो, और उन मुरब्बियों से जो मेरी जिंदगी को इनकलाब आखिरी बनाना चाहते थे लेकिन अपनी कोताह दस्तियों के नतीजे में मैं उनकी रहनुमाइयों पर अमल ना कर सका। यकीन जानिए ये लम्हा कितना फिक्र अंगेज है कि हम आज इस मादर इल्मी से जुदा हो रहे हैं और हम में वो इस्तिताअत नहीं है जिसका मुतालबा कुरान हमसे कर रहा है, और जिसकी तवज्जो में हमने इस मादर इल्मी में अपने मादर इल्मी में इतने साल लगाए। फरमाने लाई है वमा कान अलमुमिनूना लियनफिरू काफ़ा फलौला नफरा मिन कुल्ली फिरक़तिन मिनहुम ताइफ़तुन लियतफ़क़्क़हू फ़िद्दीन व लियनज़िरू क़ौमहुम इज़ा रजअू इलैहिम लअल्लहुम यहज़रून। ऐ काश कि ये तकरीब हमारी कामयाबियों की होती, ये तकरीब हमारे असातिज़े किराम हमारे मतलूब के हुसूल पर कर रहे होते। ऐ काश कि आज हम मैदान अमल की शहसवारी के लिए तैयार होते। ऐ काश कि हमारा ये कारवां आज इक़ाक़े हक़ और इब्ताल बातिल के लिए तैयार होता। आप हज़रात से बस इस कदर इल्तिजा है कि आखिरी लम्हात में हम सब के लिए बारगाह इलाही में दुआ फरमाइए कि अल्लाह ताला हमारी जिंदगियों के माबाद की तलाफी करने और हमें उसके तदारुक की तौफीक अता फरमाए। तालीमी जिंदगी के जो भी 2-4 साल और मुयस्सर हों उनमें हम यहाँ की फिक्र के मुताबिक तालीम का हुसूल कर तालीम को हासिल करें, जहाँ भी हों मदरसे की फिक्र के अक्कास हों, और अब से जो भी वक्त इल्म की दुनिया में सख्त हो उसमें हम मादर इल्मी के एक बेहतरीन तर्जुमान साबित हों और इस्लाम और मुसलमानों की खिदमत के लिए तैयार हों। आमीन। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज एक शख्स भी इस बज़्म में दिलशाद नहीं, कौन सा कल्ब है जो माइल फरियाद नहीं। अब तो अल्फाज भी रुक के अदा होते हैं, आज अपनों से ही हम अपने जुदा होते हैं। तपिशे हिज्र खलिज हाय जिगर क्या कहिए, इस जुदाई का है जो दिल पे असर क्या कहिए। अलविदा कैसे कहूँ ताकत गुफ्तार नहीं, दिल पे गमगीन कौन कुव्वत इज़हार नहीं। इसके बाद मोहम्मद अहमद सिंह को दावत देता हूँ कि वो आए और अपने सरदार पेश करें। और मेहमान खुसूसी और अजीज साथी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद अहमद जावेद अख्तर, मेरा ताल्लुक़ राजापुर सिकरौल से है। मेरी तालीम की इब्तिदा मदरसतुल इस्लाम से हुई। मैंने मदरसतुल इस्लाम में 12 साल तालीम हासिल की। जब मेरा दाखिला मदरसतुल इस्लाम के इब्तिदाई दर्जे में हुआ था तो मैं कागज के सादे सफ़े की तरह था। आज मैंने जो कुछ तालीम हासिल की और जो कुछ अपने अंदर सलाहियत पैदा की वो मदरसतुल इस्लाम
اور میرے اساتذہ کرام کی محنت ہے جنہوں نے میں اس موقع پر اپنے والدین کا شکر گزار ہوں جنہوں نے میرا داخلہ مدرسۃ الاصلاح جیسی عظیم الشان قرآنی درسگاہ میں کیا اور تعلیم حاصل کرنے میں جن ضروریات کو میں نے محسوس کیا تمام تر ضروریات کو میرے والدین نے پورا کیا اور تمام سہولیات فراہم کی۔ آج میرے اندر جو بھی کمی ہے اور میری اپنی کوتاہیوں کا نتیجہ ہے اور جو کچھ خوبیاں نظر آ رہی ہیں وہ میرے اساتذہ کرام کی محنتوں اور قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ میں اپنی تمام اساتذہ کرام کا شکر گزار ہوں جنہوں نے میری تربیت کی اور اس عظیم موقع پر بانی درسگاہ مولانا محمد شفیع صاحب کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مولانا کی تمام تر خدمتوں کو قبول فرما کر انہیں اپنے شایان شان درجہ دیں۔ ساتھیوں، ہم ایک قرآنی درسگاہ سے فارغ ہیں، ہم جہاں بھی رہیں مدرسۃ الاصلاح کے ترجمان بن کر رہیں۔ ہم میں سے بہت سے ساتھی یہاں سے مختلف یونیورسٹی اور بہت سے دوسرے اداروں کا رخ کریں گے اور بہت سے روزی روٹی کی تلاش میں مختلف علاقوں کا سفر کریں گے۔ ہم جہاں بھی رہیں دین کے داعی بن کر رہیں۔ ساتھیوں، مدرسے کا مقصد باعمل عالم پیدا کرنا تھا۔ ہم مدرسے کے اس مقصد کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہم اپنے مدرسے سے اور قرآن کے پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہم سب ان باتوں کا خیال رکھیں گے۔ میں انہی چند کلمات میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ مجھے سننے کا آپ تمام لوگوں کا بے حد شکریہ۔ والسلام۔ اب میں طاہا اجمل کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اپنے احساسات پیش کریں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم اساتذہ کرام اور مہمان خصوصی عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے، آج الوداعی بزم کا انعقاد کیا گیا ہے جس میں مجھے بھی اپنی بات رکھنے کا موقع دیا گیا ہے۔ میں اس موقع پر اپنے کچھ مختصر تاثرات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مدرسۃ الاصلاح ہندوستان کا ایک عظیم ادارہ ہے۔ اس ادارے کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ ادارہ قرآن مجید کی محققانہ تعلیم دیتا ہے، اور جو اس ادارے کی مجھ سے سب سے اچھی بات یہ لگی وہ یہ ہے کہ یہ ادارہ اپنے طلباء کو اپنی بات رکھنے کا پورا حق دیتا ہے، لیکن کچھ طلباء اس کا غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں اور وہ اپنے اساتذہ کی بے ادبی اس موقع پر کرتے ہیں جن کے احسانات تلے ہم دبے ہوئے ہیں۔ میں اپنے ان دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ کو اگر یہ حق دیا جا رہا ہے تو اپنی بات کو ادب کے دائرے میں رہ کر کہیں۔ یہ آپ کے لیے ایک عظیم نعمت ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے اساتذہ کا لحاظ کریں جنہوں نے ہمیں اس مقام تک پہنچایا کہ آج ہم سب کے سامنے اپنی بات رکھ سکتے ہیں۔ میں اپنے ان اساتذہ کا مشکور ہوں کہ انہوں نے قدم قدم پر ہمیں سمجھایا اور ہمارے ساتھ کھڑے رہے اور ہمارے لیے اپنا پسینہ بہایا۔ میں اپنے تمام اساتذہ کرام کا دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے مجھے آج اس مقام پر پہنچایا، اور آپ تمام سے نہایت ادب سے گزارش ہے کہ ہم اپنے مدرسے کا جو معیار ہے اس کو اپنے سینے میں محفوظ رکھیں اور دنیا کے جس بھی شعبے میں جائیں اس مدرسے کے معیار کو بلند رکھیں۔ اب میں اس چند نظم پر اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ زندگی میں سدا آگے بڑھتے رہو، نیک بن کر جہاں میں چمکتے رہو۔ زندگی میں سدا آگے بڑھتے رہو، نیک بن کر جہاں میں چمکتے رہو۔ دل سے دیتے ہیں تم کو دعا ساتھیوں، الوداع 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 ساتھیوں۔ شمع محفل بنو یا چراغ وطن، تم سے زندہ رہے عظمت علم و فن۔ بدر کی طرح چمکو سدا ساتھیوں، الوداع 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 ساتھیوں۔
احساسات کا سلسلہ یہاں پر ختم ہو چکا ہے. اب میں الوداعی نظم کے لیے ارباب احمد ٹیوکا کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے الوداعی نظم پیش کریں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. محترم اساتذہ کرام اور میرے پیارے ساتھی، مدرسۃ الاسلام اس کیمپس میں بہت ساری کہانیاں بنی، کچھ ادھوری تو کچھ پوری. لیکن آج جب ہم یہاں سے جا رہے ہیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ کہانی پوری نہیں ہوئی، بلکہ کہانی تو ابھی شروع ہوئی ہے. میدان میں نکل کر خود کو ثابت کرنے کی کہانی اور مدرسے کی لائف سے باہر کے ہائی کمپٹیٹیو ورلڈ کو فیس کرنے کی کہانی. کسی نے مجھ سے کہا تھا کہ جو بیت گیا وہ اتہاس ہے اور جو آنے والا ہے وہ ایک راز ہے، لیکن جو چل رہا ہے وہی خاص ہے. تو آج میں جیتے. تو اگر آج کسی کو کچھ کہنا ہے تو کہہ دے، کسی سے معافی مانگنی ہے تو وہ آج مانگ لے، کسی کو گلے لگانا ہے تو وہ آج لگا لے، کیونکہ جو بھی ہے صرف آج ہے. اور میں یہ سب آپ سے صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ میں بھی آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں. اٹھا ہے پھر چمن سے ایک دھواں کیسی گھڑی آئی، اٹھا ہے پھر چمن سے ایک دھواں کیسی گھڑی آئی، کسک بیتے دنوں کی بے گماں کیسی گھڑی آئی، کسک بیتے دنوں کی بے گماں کیسی گھڑی آئی. لیے جاتے ہیں کتنے داغ آئے ہجر سینے میں، لیے جاتے ہیں کتنے داغ آئے ہجر سینے میں، چلا ہے سوئے منزل کا رواں کیسی گھڑی آئی، چلا ہے سوئے منزل کا رواں کیسی گھڑی آئی. میرے ہم نشیں ہمدم کبھی نہ الوداع کہنا، میرے ہم نشیں ہمدم کبھی نہ الوداع کہنا، گلے مل کر کہو باہم کبھی نہ الوداع کہنا، گلے مل کر کہو باہم کبھی نہ الوداع کہنا. عزیزو اس قدر رنجور ہو جانا نہیں اچھا، عزیزو اس قدر رنجور ہو جانا نہیں اچھا، تمہارا نالے مہجور ہو جانا نہیں اچھا، تمہارا نالے مہجور ہو
نشی ہمدم کبھی نہ الوداع کہنا، میرے ہم نشی ہمدم کبھی نہ الوداع کہنا، گلے مل کے کہو باہم کبھی نہ الوداع کہنا، گلے مل کے کہو باہم کبھی نہ الوداع کہنا، تمہیں سے ہر طرف صحنے چمن میں ذوق شانی ہے، تمہیں سے ہر طرف صحنے چمن میں ذوق شانی ہے، جدھر دیکھو گلوں پر رنگ نگہت کی جوانی ہے، جدھر دیکھو گلوں پر رنگ نگہت کی جوانی ہے، تیری آنکھوں میں اشکوں کا مد آیا ہے جو دریا، تیری آنکھوں میں اشکوں کا امد آیا ہے جو دریا، خلوص دل ہے یہ تیرا وفا کی ایک نشانی ہے، خلوص دل ہے یہ تیرا وفا کی ایک نشانی ہے، میرے ہم نشی ہمدم کبھی نہ الوداع کہنا، میرے ہم نشی ہمدم کبھی نہ الوداع کہنا، گلے مل کر کہو باہم کبھی نہ الوداع کہنا، بہت پھر یاد آئے گی یہاں کی صبح شام بھی، بہت پھر یاد آئیں گی یہاں کی صبح شام بھی، مناروں سے سحر کی گونجتی دلکش اذانیں بھی، مناروں سے سحر کی گونجتی دلکش اذانیں بھی، نہ جانے کس قدر سرمستیوں کے جام جھلکائے، نہ جانے کس قدر سرمستیوں کے جام جھلکائے، یہیں سے یاد وابستہ ہے کتنی داستانیں بھی، یہیں سے یاد وابستہ ہے کتنی داستانیں بھی، میرے ہم نشی ہمدم کبھی نہ الوداع کہنا، میرے ہم نشی ہمدم کبھی نہ الوداع کہنا، گلے مل کے کہو باہم کبھی نہ الوداع کہنا، گلے مل کے کہو باہم کبھی نہ الوداع کہنا۔ شکریہ مدرسۃ الاصلاح، شکریہ میرے تمام اساتذہ کرام اور میرے تمام دوستوں، شکریہ۔ میرے ہم نشی ہمدم کبھی نہ الوداع کہنا نظم و احساسات کا سلسلہ یہیں تمام ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد نعتیانہ کلمات کے لیے میں اول مولانا عمر اسلم اصلاحی صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور نعتیانہ کلمات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدر اجلاس، سرپرست اجلاس، اساتذہ کرام،
बहुत दिनों के बाद किसी अलविदाई प्रोग्राम में तलबा के एहसासात और उनके ख्यालात मुस्बत अंदाज में सुनने को मिले। तो ये एक खुशाइद पहलू है। जहाँ तक नसीहतों का सवाल है, तो जो तलबा दारुल इक़ामा में रहते हैं उनके दरमियान हर हफ्ते कुछ न कुछ नसीहत करने का मौका मिलता रहा है, इसलिए न उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और न गुंजाइश। अभी आपने हुसूल इल्म का एक मरहला तय किया है, अभी आप फारिग नहीं हो रहे हैं। अभी तो आपने जो इमारत बनानी चाहिए उसकी बुनियाद रखी है, असल इमारत अब आपको खड़ी करनी है। आपने अगर बुनियाद अच्छी और मजबूत बनाई है तो इंशाअल्लाह इमारत भी अच्छी और मजबूत खड़ी होगी, और अगर बुनियाद में कुछ कमजोरी रह गई है तो इमारत खड़ी करने से पहले उसे मज़ीद मजबूत करने की कोशिश कीजिए। सबसे अहम पहलू जिसका मुझे बार बार एहसास होता रहा है और मैं क्लासों में भी बार बार दोहराता रहा हूँ, आज एक बार फिर दोहराता हूँ कि मेरे अज़ीज़ों, उम्मत मुस्लिमा के नौजवानों में एक बहुत बड़ी कमज़ोरी ये है कि वक्त की कदर व कीमत इनके यहाँ नहीं है। ये वक्त बहुत ज़ाया करते हैं, हालांकि इनके पास वक्त बिल्कुल नहीं है। ज़ाया करने की तो गुंजाइश ही नहीं है। जितना वक्त मिला है कुल का कुल काम में लाना है, मिनट और सेकंड का हिसाब रखना है और अपने आप को हमेशा मसरूफ रखना है। आपकी ज़िंदगी में छुट्टी का कोई दिन नहीं है, बल्कि कोई मिनट नहीं है और कोई सेकंड नहीं है। ऐसा ना हो कि कल आप ये कहें कि वो वक्त का जहाज़ था, करता मेरा लिहाज का, मैं दोस्तों से हाथ मिलाने में रह गया। मेरे अजीज़ों, मादरे इल्मी जहाँ आपने एक अच्छा खासा वक्त गुजारा है, 7 साल 8 साल 12 साल, इस मदरसे से आपकी मुनसियत तो यकीनन हुई होगी, लेकिन बाज़ तजर्बात की रोशनी में ये कहने की हिम्मत हो रही, वरना ज़रूरत नहीं थी कि मदरसतुल इस्लाम को फरामोश मत कीजिएगा, उसे याद रखिएगा। कल 2 कदीम तालिब इल्मों से मुलाकात हुई। हमारे उस्ताद गिरामी मौलाना अबदुल्ला आज़मी साहब भी तशरीफ़ फरमा थे। उन दोनों कदीम तलबा में से एक तालिब इल्म को असर की नमाज के बाद मस्जिद में बैठ कर रोते हुए पाया। मैंने कहा, मियाँ रो क्यों रहे हो? कहा, मदरसे पर आने के बाद मदरसे की याद सताने लगी है। मैंने कहा, मगर जाने के बाद से कभी आए नहीं? कहा, नहीं, एक बार 15 साल पहले आया था। मैंने कहा, इसीलिए रो रहे हो, आते रहते तो रोने की नौबत ना आती। मेरे अजीजों, रोने की नौबत मत आने दीजिएगा। एक और गुजारिश ये है कि आपकी अपनी एक शनाख्त है और होनी चाहिए। अपनी शनाख्त कभी गुम मत कीजिए और पूरी आलिमाना शान के साथ ज़िंदगी गुजारिए। आप जहाँ भी रहें, प्रोफेसर हो जाएं, इंजीनियर हो जाएं, डॉक्टर हो जाएं, किसी बड़ी से बड़ी चेयर पे पहुँच जाएं, लेकिन आप अपनी शनाख्त के साथ जिंदा रहिए। महसूस हो कि किसी दीनी अदारे के फारिग तहसील हैं और वहाँ से कुछ लेकर आए हैं, और जो लेके आए हैं किसी कीमत पर उससे समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। आप यकीन मानिए, इससे इज्जत घटेगी नहीं, इंशाअल्लाह इज्जत बढ़ेगी, और इतनी बढ़ेगी, इतनी बढ़ेगी, इतनी बढ़ेगी कि आप सोच नहीं सकते। आप अपनी शनाख्त को मत कीजिएगा।
जो लोग अपनी शनाख्त गुम कर देते हैं वो खुद गुम हो जाते हैं। आप में से जो लड़के फारिग होने के बाद मदरसतुल इस्लाह की खिदमत करना चाहते हों, अभी कल सदर मदनी साहब ने जिक्र किया कि क्या फारिग होने वाले तलबा में भी कुछ लड़के ऐसे हैं जो मदरसे की खिदमत का जज्बा रखते हैं। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि अगर आप मदरसे की खिदमत करने का जज्बा रखते हो, ख्वाहिश ही नहीं, ख्वाहिश के साथ साथ जज्बा भी होना चाहिए, तो आप सदर मुदर्रिस साहब से भी और अपने असातिज़ा से भी रब्ता कर सकते हैं। अलबत्ता ये ज़हन में रहना चाहिए कि आपकी सलाहियत, आपकी इस्तेदाद और आपके ज़ौक़ को सामने रखकर आपसे खिदमत ली जाएगी। आखिरी बात अर्ज़ ये करनी है कि जो तलबा तहक़ीक़ी और तसनीफ़ी मैदान में कदम रखना चाहते हैं, जिनका ज़ौक़ ऐसा है, तो वो भी रब्ता कर सकते हैं। मैदान खाली है, बहुत सारे तहक़ीक़ी और तसनीफ़ी इदारे हैं जो मदरसतुल इस्लाह के फारिग़ तहसील तलबा को ख़ास तौर से अपने यहाँ वेलकम करना चाहते हैं। आप रब्ता करें, इंशाअल्लाह वहाँ आपका इस्तेमाल होगा। और एक आखिरी से आखिरी बात यह है कि किसी फारिग होने वाले तालिब इल्म को आगे के तालीमी मराहिल में कोई बड़ी दुश्वारी हो तो भी अपने असातिज़ा किराम से रब्ता कर सकते हैं, ज़िम्मेदारान मदरसा से रब्ता कर सकते हैं। वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना। अब मैं इसके बाद मौलाना सरफराज अहमद इस्लाही नदवी मदनी साहब को दावत देता हूँ कि वो आए अपने नासियाना कलमा से हमें नवाजें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह व सलातु व सलाम अला मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह व अला मन वाला व बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन उरीदु इल्लल इस्लाह मस्ततअतु व मा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह। सदक़ल्लाहु अज़ीज़। अज़ीज़ तलबा, मेरी मुराद बिलअख़स फारिग होने वाले तलबा, मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आपने अपना एक तालीमी मरहला तय कर लिया है, मुकम्मल कर लिया है, और उम्मीद रखता हूँ कि मदरसतुल इस्लाह की तहज़ीबी और दीनी शनाख्त के साथ आप जहाँ रहेंगे नुमाया तौर से अपने आप को वादे करने के लिए अपने आप को नुमाया रखेंगे। ये मालूम हो कि ये इस्लाह के पढ़े हुए हैं, इनकी फ़िक्र में सलामत, इनके यहाँ तज्ज़िया और तहलील का, मामलात को या इल्मी चीज़ों को अच्छी तरह समझने का जज्बा पाया जाता है और सही समत में जाने का भी शौक़ है। उसके लिए वो किसी हद तक मेहनत कर सकते हैं, रातों की नींदें कुर्बान कर सकते हैं और दिल का चैन और उसकी तफरीहात को भी उसके लिए कुर्बान कर सकते हैं। इसलिए आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आपके वालिदैन ने जो आपके लिए ख्वाब देखा था, ये उसका भी इब्तिदाई मरहला है। अल्लाह ताला आपके लिए और भी बहुत से मराहिल आसान करे। कल आप यहाँ से चले जाएंगे, तुम चले जाओगे तो ये सोचोगे हमने क्या खोया, हमने क्या पाया। पहला हिस्सा नहीं होना चाहिए कि हमने क्या खोया, पाया कितना है, नहीं पाया तो उसकी वजह क्या है। उसकी तलाफी की सूरत ये है कि अपने खारजी मुताले से, मुसलसल किताबों से राब्ते के नतीजे में, अपने असातिज़ा की रहनुमाई में, जैसा कि मौलाना ने कहा, उस तरह से अपनी तशनगी में जो कमी है या इल्म में कमी है उसे पूरा करने की कोशिश करें। मदरसतुल इस्लाह का जो नस्बुल ऐन है या मदरसतुल इस्लाह का जो स्लोगन है, इन उरीदु इल्लल इस्लाह मस्ततअतु, ये दावत, इस्लाह, तबलीग, जिसके लिए इधर पिछले कई सालों से अल्हम्दुलिल्लाह दावती और तबलीगी प्रोग्राम हुआ करते थे। आप अपने अमल से सबसे पहले कुरान और हदीस की तालीम का नमूना बने। गांव के लोग आपको ये नहीं देखेंगे कि आप सेहत में किस तरह से हैं और सेहत में किस तरह नहीं है। आपका अमल क्या है, कुरान और हदीस का तालिब इल्म, और जिसको ये दावा है कि कुरान मजीद की उसने मुहक्ककाना तालीम हासिल की है,
اس کی عملی زندگی قرآن سے کس قدر میل کھاتی ہے، حدیث سے کس قدر میل کھاتی ہے، وہ اپنے عمل سے کس طرح سے مبلغ بن سکتا ہے، کس طرح اپنے عمل سے خاموش داعی بن سکتا ہے، کس طرح سے اپنے عمل اپنے کردار سے سماج میں تبدیلی لا سکتا ہے۔ ہم نے جمعہ کو بھی کہا تھا کہ اصلاح اس کی اساس اور بنیاد ہے، سماج کے بگاڑ کو ختم کرنے کے لیے اس کا آغاز ہوا تھا۔ آپ اپنے عمل سے، آپ اپنے طرز عمل سے سماج میں تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ آپ کے عمل سے اگر کوئی مثبت کے بجائے منفی پیغام جاتا ہے تو یقین جانیں کہ ہمارے لیے نہیں، آپ کے لیے سب سے زیادہ، آپ کے احباب کے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ ہوگا۔ داتا رکھے آباد ساقی تیری محفل کو شکریہ۔ بہت بہت شکریہ معزز سامعین اکرام، ہماری خواہش ہے کہ ہم تمام اساتذہ کرام سے